کراچی میں چینی شہریوں پر حملے میں ملوث خاتون سمیت 4 سہولت کار گرفتار 2 ملزمان فرحان اور محمد سعید رکشہ ڈرائیور ہیں۔ ایک ملزم جاوید نے ایئرپورٹ سے کال کر کے حملہ آور کو چینی شہری کے نکلنے کی اطلاع دی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کی آئی جی سندھ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ مزید بولے، خودکش حملہ آور کا نام شاہ فہد تھا۔ گاڑی کراچی کے شو روم سے خریدی گئی، ادائیگی ہب کے بینک سے ہوئی۔ بینک ملازم بلال نے بھی سہولت کاری کی۔ گاڑی ہب سے واپس لاتے ہوئے خاتون کو ساتھ بٹھایا تاکہ چیکنگ سے بچا جا سکے۔ ملزمان کے مزید 3 ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے سیکیورٹی ادارے سرگرم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ بلوچستان سیکیورٹی آف ویزیبل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ 2024 منظور۔ بحالی امن کے لیے سیکیورٹی اداروں کے مربوط اقدامات کو بار بنایا جائے گا۔ راڑہ شم اور کنگری میں نئے پولیس اسٹیشن اور چمن ماسٹر پلان لیویز تھانہ کے قیام کی منظوری۔ ادھر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے پر بلوچستان میں 3 روزہ سوگ۔ شہداء کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو۔ آئندہ حج کا پیکیج 10,75,000 سے 11,75,000 روپے تک ہوگا۔ سرکاری اور نجی سطح پر 50% کوٹا ہوگا۔ وزیر مذہبی امور چودھری سالی کی پریس کانفرنس۔ بولے، پچھلے سال حج کے بہترین انتظامات تھے، 98% تک شکایات کو حل کیا گیا۔ حجاج کرام کی 1 لاکھ روپے کی واپسی بھی جلد ہو جائے گی۔ بقایا جہاز سے متعلق سعودی حکام سے مذاکرات میں بھی جلد پیش رفت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کا معاملہ پاکستان کا داخلی ایشو اور عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ کوئی ملک دوسرے ملک کے عدالتی معاملات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان شیخ کی 92 نیوز سے گفتگو۔ مزید بولے، پاکستان اور امریکہ کے ہمیشہ سے دیرینہ تعلقات ہیں۔ کئی اتار چڑھاؤ آئے مگر تعلقات قائم ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کی جیت امریکی عوام کا فیصلہ ہے۔ کسی پارٹی کی حکومت آنے سے فرق نہیں پڑتا۔ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ ٹیکس سے متعلق کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے کہا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ، مگر اس میں ابھی وقت لگے گا۔ جس پر جسٹس منصور نے کہا، فی الحال کوئی آئینی بینچ نہیں تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ چلیں اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے ہمارا دائرہ اختیار ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا، تھوڑا وقت دے دیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی گزارش پر کوئی نقطہ نظر نہیں دے سکتے، کیس کو ملتوی کر دیتے ہیں، ہم صرف گپ شپ لگا رہے ہیں۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت۔ پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے 342 کے بیان کے لیے 14 دن کی مہلت مانگ لی۔ کہا، 79 سوالات پر مشتمل سوال نامہ ہے، اس پر جواب کے لیے وقت درکار ہے۔ وکیل صفائی نے مزید کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ پہلے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے۔ جج ناصر جاوید رانا نے جواب دیا، ہائی کورٹ سے ایسا کوئی حکم نامہ موصول ہوا۔ مزید سماعت 13 نومبر تک ملتوی۔ جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کو پیش کیا۔ بشرا بی بی بھی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ثوابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانے کا الزام مخالفین پر لگا دیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، پی ٹی آئی امریکی جھنڈا لہرانے کے عمل کو مسترد کرتی ہے۔ یہ جعلی حکومت کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واقعے پر برہمی کا اظہار کیا۔ تحقیقات جاری، جھنڈا لہرانے والے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کے مسائل کا حل ٹرمپ یا ایلن مسک کے پاس نہیں، حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے عوام کو سڑکوں پر لانا ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، جب تک بانی کا خاندان تحریک سے نہیں جڑے گا کچھ نہیں ہوگا۔ 26ویں ترمیم کے تحت جو نظام بنایا گیا وہ مذاق سے کم نہیں۔ اپوزیشن الائنس نہ ہونے سے حکومت پر دباؤ نہیں۔
जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अब ये सवाल सामने आया है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चलें, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे, हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं, थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स में कहा, आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, इस केस को मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सऊदी अरब में अरब इस्लामिक समिट आज शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत रोकने और अमन इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर गौर होगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रियाज पहुँचने पर डिप्टी गवर्नर रियाज समेत आला सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने इस्तकबाल किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मोक के डेरे, फ़ज़ा में आलूदगी की शरह इंतहाई ख़तरनाक हद से भी डबल। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब, लाहौर में 527 और पेशावर में 509 रिकॉर्ड। खुली फ़ज़ा में सांस लेना भी मुज़र सेहत। शदीद स्मोक के साथ धुंध भी अपना असर दिखाने लगी। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज़ के मुख्तलिफ सेक्शंस कई घंटे बंद रहे। पाकपतन, दिपालपुर और रिनाला खूर्द में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। स्मोक का रोक बचाव के लिए लाहौर में पाबंदियों पर अमल दरामद शुरू। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। हर किस्म के खेल, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग भी 17 नवंबर तक बंद। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और करियाना स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल भी लाजिम। खिलाफ वर्जी पर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात देने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जुमेरात तक जवाब तलब। नौरीन न्यासी ने दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक मालूम और नामालूम मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से रोकने की भी इस्तदा की। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए पायदार इक़दामात। पंजाब में मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए 3 अरब रुपए का मुनफरिद और तारीख का पहला प्रोजेक्ट। सब्जियों की मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए प्लांटर, प्रोन्स, सुपीरियर और दीगर ज़रूरी आलात पर 70% सब्सिडी का ऐलान। लोधरा, मुल्तान और बिहाड़ी के अजला प्याज की काश्त के लिए मुंतखब। खुशाब, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ को टमाटर की काश्त के लिए मुंतखब किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के काश्तकारों को खुशहाल और खुश देखना मेरा अज़्म है। टमाटर, प्याज आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, महंगा बेचने की इजाज़त नहीं दे सकते। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। लापता लड़की आसिमा की वालिदा ने कहा कि मेरी बेटी 2017 से गायब है, कोई बताने को तैयार नहीं। अदालत ने इस्तफसार करते हुए कहा कि आपकी लड़की खुद तो नहीं चली गई, ये पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए कि वो कहाँ है। लड़की की वालिदा का जवाब, अदालत ने दरख्वास्त मुतल्लिका जिले अदालत को भेज दी। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन ने किसी को नामजद किए बगैर स्कॉटलैंड यार्ड को शिकायत दर्ज करा दी। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले से आगाह हैं। वाकया सिटी ऑफ लंदन में पेश आया, पुलिसिंग सिटी ऑफ लंदन के जिम्मे है। बलोचिस्तान हुकूमत का कोयटा धमाके में शहादतों पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। एलामिया के मुताबिक सूबे भर में आज से 13 नवंबर तक सोग मनाया जाएगा। तीनों रोज़ तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निगू रहेगा। 2 रोज़ कबल खुदकुश धमाके में खातून समेत 27 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हुए थे। दूसरी जानब जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल ट्रेन के ऑपरेशन 4 रोज़ के लिए बंद। कोयटा से कराची और पेशावर जाने वाली दोनों ट्रेनें आज नहीं चलेंगी।
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से राबता। अमरीकी अखबार का दावा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग पर बात हुई। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग मजीद न बढ़ाने का कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुमकिन मुआहदे से रूस को कुछ इलाके हासिल हो सकते हैं। 572 तारकीन वतन इंग्लिश चैनल अबूर करते पकड़े गए। बरतानवी दफ्तर दाखिला के मुताबिक तारकीन वतन को ले जाने वाली 9 कश्तियों को चैनल अबूर करते रोक लिया गया। रवां साल छोटी कश्तियों से बरतानिया आने की कोशिश करने वाले अफराद की तादाद 32,691 हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस्लामी स्मगलर्स को मुल्क के लिए खतरा करार दिया था।